Good morning, students. My name is K.S. Narayana, physics faculty in our college. Today, I discuss about the very most important essay question, current electricity law, Winston bridge rule find out cheyadamandi. So, define Kirchhoff first law and second law. Using these laws, derive the Winston bridge rule. సో ఫస్ట్ కంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ అండి. ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ 8 మార్క్స్కి ఇస్తారు కాబట్టి ఫస్ట్ కిర్చాఫ్ లాస్ అంటారండి. కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా అంటే ఏంటి? కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా, కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా, వింస్టన్ బ్రిడ్జ్ రూల్, ఈ మూడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎస్ఐ క్వశ్చన్. సో కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా మీన్స్ లెట్ us టేక్ వన్ ఆఫ్ ద జంక్షన్ ఏ అనుకుందాం. సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎంటర్ ద జంక్షన్ is equivalent to sum of the current leaving the junction. Sum of the current leaving the junction, that is called Kirchhoff first law. చూడండి ఇది I1 I2 I3లు ఎంటర్ అయితే I4 I5లు లీవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి sum of the current enter the junction is equivalent to sum of the current leaving the junction. Sum of the current leaving the junction, that is called Kirchhoff first law. Kirchhoff ఫస్ట్ లా, లేదా దీన్ని మనం జంక్షన్ రూల్ అంటాం. సింపుల్ చెప్పాలంటే అట్ ద జంక్షన్ నెట్ కరెంట్ ఈజ్ జీరో అలా కూడా చెప్పొచ్చు. సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎంటర్ ద జంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ లివింగ్ ద జంక్షన్. సో I1 I2 I3 ఎంటర్ అయితే I4 I5 లీవ్ అవుతుందని చెప్తాను. సెకండ్ లా, ఎనీ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ resistance R1, R2, R3. So battery EMF E, the current passing through the circuit is I. Battery positive, negative. So this is the one of the closed circuit. Any closed circuit, the algebraic sum of the electrostatic potential sigma V equal to 0. Any closed circuit, the algebraic sum of the electrostatic potential is equivalent to 0. That is called Kirchhoff's second law. So this rule is E equal to I into R1 plus R2 plus R3. So that is I equal to E by R1 plus R2 plus R3 అని చెప్పచ్చు. I equal to E by R1 plus R2 plus R3. దీన్ని మనం కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ వింస్టన్ బ్రిడ్జ్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్. లెట్ us టేక్ ఫోర్ టెర్మినల్స్ A, B, C, D. So this is the D, this is the C అనుకుందాం. A B C D. So four resistors are connected. P, Q, R, S. If two terminals are connected to A and B terminals are connected to one battery, C and D terminals are connected to one galvanometer. So C and D terminals are connected to one galvanometer. This electrical circuit is called Winston bridge. PQRS. So here battery positive to negative, the current is conserved. The current is I passing through the circuit at the point of A. This current is I, can be converted into two parts. This part of current is I1, this part of current is I2. According to Kirchhoff first law ప్రకారం అక్కడ రాయొచ్చండి మనం జంక్షన్ రూల్ ప్రకారం I equal to I1 plus I2. So you have to apply the Kirchhoff first law at the junction A. So here I1 తీసుకుందామండి. I1 enter the junction C. It is passing through IG, it is I3. At the junction C, we have to apply the Kirchhoff first law.
కిర్చాఫ్ ఫస్ట్లో ఈక్వల్ టు I1 ఈక్వల్ టు IG ప్లస్ I3. ఇలా ఏమొస్తుందండి IG ఎలా వస్తుంది I2 ఎలా పాస్ అవుతుంది I4 అనుకుందాం. సో హ్యావ్ టు అప్లై ద కిర్చాఫ్ ఫస్ట్లో ఎట్ ద జంక్షన్ D. I2 ప్లస్ IG ఈక్వల్ టు I4. I2 IG ఎంటర్ అయితే I4 లీవ్ అవుతుంది. సరిపోయింది కదా. ఇలా వస్తుంది కరెంట్ ఏంటండి I4, ఇలా వస్తుంది కరెంటు I3. ఈ రెండు మళ్ళీ ఐగా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ జంక్షన్ B we have to apply the Kirchhoff first law. I3 ప్లస్ I4 ఈక్వల్ టు ఐతో ఎంటర్ అయ్యాం, ఐతో లీవ్ అయ్యాం. ఇట్ ఈస్ కరెంట్ ఈజ్ కన్జర్వ్డ్. ఇప్పటివరకు మనం కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా మాత్రం అప్లై చేసాం నెట్ పాయింట్ ఆఫ్ C అండ్ నెట్ పాయింట్ ఆఫ్ D అండ్ A B's దగ్గర. ఇప్పుడు కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా అప్లై చేద్దాం. కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా. సో వాట్ ఈస్ కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా? ఎనీ క్లోజ్ సర్క్యూట్ ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా. కాబట్టి సో ట్రయాంగిల్ చూద్దామండి. అంటే ఏదైనా పార్టీస్ తీసుకుందాం. ACDA అని తీసుకుందామండి. ACDA అంటే ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఏ నుంచి ఎండ్ అయిపోవాలి. అలా ఎండ్ అయితే దీన్ని క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అంటారు. క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్లో టోటల్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎంతండి 0కి ఈక్వల్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం. సో దానిగా చూస్తే ఏమో చూడండి సారి ఈ పార్ట్లో AC పార్ట్లో కరెంట్ I1 రెసిస్టెన్స్ P, CD పార్ట్లో కరెంట్ IG రెసిస్టెన్స్ క్యాపిటల్ G, A పార్ట్లో కరెంట్ I2 రెసిస్టెన్స్ క్యాపిటల్. కాబట్టి సో ఇక్కడ మన యారో మార్క్స్ ప్రకారం మనం రాసుకుంటూ వెళ్ళాలండి. యారో మార్క్స్ ఎక్కడైతే రివర్స్ వచ్చిందో మనం మైనస్ తీసుకోవాలి. చూడండి ఇప్పుడు ఇలా వెళ్తున్నాం మనం, ఇలా ఎంటర్ అయ్యి ఇలా రావచ్చి ఇలా వెళ్ళాలి, ఇలా వస్తున్నాం అంటే చూడండి ఈ డైరెక్షన్ కాబట్టి సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం I1P ప్లస్ I2G, I1P ఈ రెసిస్టెన్స్ కరెంట్ ఈ యారో మార్క్ ఒకటే కాబట్టి సేమ్ ప్లస్ తీసుకొని IG క్యాపిటల్ G. చూడండి ఈ యారో మార్క్ ఏమైందండి రివర్స్ అయ్యింది కాబట్టి మైనస్ తీసుకుంటాం. మైనస్ I2R ఈక్వల్ టు 0. అలాగే ట్రయాంగిల్ CBD తీసుకోండి. CBDC అంటే క్లోజ్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఇప్పుడు CB పార్ట్లో కరెంట్ I3 రెసిస్టెన్స్ Q కాబట్టి సో I3Q ఇలా వస్తుంది యారో మార్కు ఇలా వచ్చి ఇలా ఎంటర్ అవ్వాలి. సో CD పార్ట్లో కరెంట్ I3 రెసిస్టెన్స్ Q. ఇప్పుడు యారో మార్క్ ఏమైందండి రివర్స్లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ I4S మైనస్ ఈ యారో మార్క్ చూడండి ఈ యారో మార్క్ ఇలా ఉంది ఇలా వచ్చి ఇలా ఎంటర్ అవుతున్నాం అంటే రివర్స్ అయింది. దీనికి మైనస్ IG క్యాపిటల్ G ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ కూడా కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా ప్రకారం రాసామండి. కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా ప్రకారం రాసాం. సో ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ ఏంటి? సో హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ది గాల్వానోమీటర్. ట్రయాంగిల్ ACDA అండ్ ట్రయాంగిల్ CBDC the current is passing through equal magnitude and opposite directions. చూడండి కరెంట్ ఇలా పాస్ అవుతే ఇందులో ఇలా పాస్ అవుతుంది ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ద గాల్వానోమీటర్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్. Galvanometer is balanced. At the balancing point, Ig equal to 0. Ig equal to 0. So Ig equal to 0. This value is substituting above equations. This value is substituting above equations. I1P plus 0 into capital G, Ig value 0, minus I2R equal to 0. So I1P, take this other side, equal to I2R. I1P equal to I2R. Equation number 1. So next one, Ig value substitute this equation. I3Q minus I4S minus 0 into capital G equal to 0. Ig value is 0.
So take the other side, total is 0. I3Q equal to other side I4S. Equation number 2. ఇప్పుడు మనం 1/2 చేద్దామండి. 1/2 1 అంటే ఏంటి? I1P by I3Q I2R by I4S. Here I1, I3, I2, I4 is cancelled. P by Q equal to R by S. So this is the Windston bridge rule equation. P by Q equal to R by S. మీకు డౌట్ ఏంటంటే ఇక్కడ I1, I3 ఎందుకు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సార్? క్యాన్సిల్ అవ్వవు కదా. I2, I4 ఎందుకు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సార్? క్యాన్సిల్ అవ్వవు కదా అని ఒక డౌట్ వచ్చింది మీకు. ఆ డౌట్ ఏంటంటే చూడండి, ఎప్పుడైతే గాలవానోమీటర్ బ్యాలెన్స్ అయిందో, IJ equal to 0 అయిందో, I1 equal to I3 అయిపోద్దండి. అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ సి కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా ప్రకారం I1 equal to I3, అందుకే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ. అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ IJ equal to 0 అయినప్పుడు I2 equal to ఏమవుతుందండి? I4. ఇప్పుడు IJ equal to 0 అయినప్పుడు ఇప్పుడు I2, I4 ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవ్వండి. ఓకేమ్మా, ఈ విధంగా క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి P by Q కూడా R by S అని మిగులుతుంది. దీన్నే విండ్స్టన్ బ్రిడ్జ్ రూల్ అంటారు. విండ్స్టన్ బ్రిడ్జ్ రూల్. ఓకే, చాలా జాగ్రత్త చదవండి, ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్. బాయ్.